अच्छा सर बर्तमान कथा हूँ जितेबाला से मरामती करे केबे सुधा आप चाहिए जे एएसआई को हस्तांतर करेंगे ना संपूर्ण आपण तत्वावधान मरामती करा ना प्रत्येक दिन आपंकर कमिटी सदस्य उपस्थित रहे सामने खोल सामने मरामती हम पुणी से दिन काम बंद हम ना संपूर्ण भाव हस्तांतर करदे से मरामती संपूर्ण कर आपको देवे आमको जहाँ एसओपी आमको जहाँ नोटिफिकेशन आम निजुक्ति संक्रांत से विषय मरामती विषय आम भितर नाही किंतु मरामतीटा गोटे आनुषंगिक हो जाइए सर कि मरामती न सरला पर्यंत आप तो रत्न पुणी फेरई पारे मुझे विषय को आसूची सेटा तार आवश्यकता और आनुषंगिक जेहेतु हो जाइए वर्तमान तेणु आम तो शिफ्ट कर सारूँ मंदिर प्रशासन गोटे निष्पत्ति नेबे से जो पुराना आलमीरा सिंधुक को कौट रखिए रखिला से संपूर्ण खाली हम एएसआई टीम इतिमध्य प्रस्तुत होउचंदी से भितर जाई जहाँ भी विज्ञान प्रक्रिया अच्छी से अनुसंधान से अनुशीलन करेंगे करी प्रथमे आग देखिए एक्सटेंट ऑफ डैमेज टा कौन अच्छी एवं मंदिर स्थितावस्था को बजाय रखा जाइए तार कौन उन्नतीकरण किपरि करा जाई परिबो ताकु मध्ये से स्टडी करेंगे तापर से काम करेंगे तेणु मुझे आपण मानकु कहबी धैर्य धरतु ये समय लगे आम देखु आज 46 वर्ष पर ता भितर संपूर्ण भाव प्रवेश करिछे मझिरे 85 क्षणिक जाइए किंतु जो आम 46 वर्ष पर प्रवेश करुचे एवं मंदिर बहु पुरातन मंदिर तेणु आम समस्ते सजत्न हवा मंदिर को एभली भाव में तार भीतर मरामती करवा जमती कि निकट भविष्य आमको से मरामतिर आवश्यकता पड़ोनी एवं भगवान संपत्ति संपूर्ण सुरक्षित होगी रहिबो। सर कहुला गोटे कथा जे सेठारे गुप्त कोठरी रही सुड़ंग रही जहाँकि राजप्रसाद को कनेक्ट करुच्ची एभली किसी रहा ना आउरी इंस्पेक्शन बाकी रहा एएसआई कर्तृपक्ष इंस्पेक्शन करेंगे देखो आम आलमीरा गुड़िक सिंधुक गुड़िक घुंचई देचु घुंचई आमर जो आमर सॉरी डिजिटाइजेशन रेकर्डिंग होउची आमर आमे वीडियोग्राफी करूछु मंदिर रे रेकर्ड रखिबा पई 2 सेट वीडियोग्राफी होउची सेमाने मध्य तन्न तन्न करी कांथ गुड़िक छात गुड़िक सबुठीर फोटो नहीं थाक 3टी अच्छी थाकर मध्य फोटो नहीं आमे मध्य गभीर भाव ताकू सब दर्शन करिछु से समस्त जगह को देखीछु आमे आमर तिणे मात्र कौन प्रकार विश्वास आसी नहीं सेठी आइदर सुड़ंग अच्छी किंबा किसी अन्य किसी ट्रेजर रही अन्य किसी भंडार रही एभली कौन संभावना आम आखि को देखा देनी सर जेहेतु कथा रही मरामती पर पुणी पुनर्बार रत्न गुड़िक फेर पूर्व स्थान को रत्न भंडार को तेणु मरामती करने लगी आपण तरफ कौन गोटे डेडलाइन दिज्व कि आप डायरेक्टली एएसआई की नदेले भी सरकार को किसी गोटे सुपारिश करेंगे कि मरामती काम को निर्दिष्ट एतिक दिन भितर शेष करा सो दैट कि आप पुनर्बार से रत्न गुड़िक पूर्व स्थान को फेरई पारे यहाँ गोटे महत्व उद्देश्य अच्छी जेहेतु गणति मणति काम सारे हम सरकार ए दिगरे जत्नवान अच्छा आशा मैनेजिंग कमिटी और सरकार या केते शीघ्र पारिबे देखो ये आउ गोटे जिनस भी आमको आसूची बाधा आसूची बाधा देखो या भितर ठाकुर आज विजय होइजिवे नीतिकांति चलो दर्शनार्थी आसवे भीतर बेड़ा दर्शन किछ समय देखा संभव होउची तेणु ये सबू को नजर रखी एएसआई वाला को केते समय परीक्षा निरीक्षा मिल केते समय निर्माण मिल ता भितर से रही पारे कहीं ये नीतिगत व्यवस्था को आखिरे रखा पड़ो ये समस्त दिग को निश्चित भाव में सरकार मैनेजिंग कमिटी एवं सेवक भाई गण जो मैंने ता भितर सेवक करुँच पूजा करुँच जगन्नाथर से आमको सहयोग करेंगे आज पर्यंत समस्ते सहयोग कर आशा करवा यथाशीघ्र से काम सरिकी आमर नेक्स्ट स्टेप को आमर काम आरंभ करने को आमको सहयोग करेंगे सर ये रिपेयरिंग गोटे पटे चलथिबो से पटे गंती मणती चलथिबो किंतु नो रिपेयरिंग हबो एसओपी अनुपालन अनुसार रिपेयर सरला परे से माने हमको नोटिफाई करिवे जे रिपेयरिंग काम कंप्लीट हैला से माने बाहरी जिबे तापरे एसओपी निर्देश होची समस्त गहना जेमिति भीतर भंडार गहना भीतर भंडार को जीव बाहर भंडार गहना बाहर भंडार को जीव तापरे भीतर भंडार रे मणति गणति हब सर ये गणति मणति एक्सपर्ट मानकर आवश्यकता केते दिन लगे कारण आप संपूर्ण भाव देखी सारी केते कौन अच्छी आप न कहले भी जानी केते कौन परिमाण निर्दिष्ट भाव न जानी तेणु आप बर्तमान अनुमान करते दिन लगे ये गणति मणति प्रक्रिया को देखो ये भी गोटे विराट प्रश्न आमे गहना देखिलु गहना रे किती प्रकार जिनस लगी ताकू आमे देखिले आमे चिन्ह पारिबुनी आमे जानू गोटे नेकेड आई रे देखा हाँ किसी स्टोन्स अच्छी कि किसी
ଆପାରେଲ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇକି ତାକୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି, ଆମେ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ହେଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ତ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ହବ, ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏବଂ ଭିତରେ ଟିକେ କିଛି ଆଲୋକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିବ, କିଛି ପବନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ। ଜିନିଷ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ 2-3 ଦିନ ନ ଗଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା? ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କଲେ? ଆମେ ବାହାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମ କାନକୁ ନେଇ ନଥିଲୁ, ଆମ ଧ୍ୟାନକୁ ବି ନେଇ ନଥିଲୁ। ଯିଏ ବି ଯାହା କହୁଥିଲା ବି କିଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉନଥିଲୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଖଜଣା ଭବନ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ଥିବ। ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ସେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇ ସେଠି ଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସଶରୀରରେ ଯାଇଛୁ, ସଶରୀରରେ ଫେରିଛୁ। କାହାର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବେହୋସ ହେବା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନାହିଁ ଜମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଆମେ 8ଟାରେ ପଶିଲୁ, 6ଟାରେ ବାହାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବି ଆମେ 9:51ରେ ପଶିଲୁ, ବା ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ 9:51ରେ ପଶିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ପାଖାପାଖି 5:30ରେ ବାହାରିଛୁ। ଇଏ କେତେ ସମୟ ହେଲା? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା କିଛି ସମୟ, ସେପଟରେ 5 ଘଣ୍ଟା କିଛି ସମୟ, 7.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ସମୟ। ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିବାଠୁ ଧରି ନେଲେ ପାଖାପାଖି 10 ଘଣ୍ଟା। ଇଏ ଯେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେପଟୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କି ପାଣି ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ନିର୍ଜଳରେ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ଇଏ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ସେଥିରେ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପରିସ୍ରା କରି ରହିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା କି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କେହି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ। ଆମେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଥିଲୁ 11 ଏବଂ ଆମର ଆଉଟର କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଏଇଭଳି ଭୟଭୀତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ କରିପାରିନୁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତ 62+, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତଳକରଣ କିମ୍ବା ଦେଉଳକରଣ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି 70 ଉପରର ବୟସର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିନୁ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆମକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାଠୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇନାହୁଁ କି ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମେୟ କରିନୁ। ସାର୍ ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଥର ଯେତେବେଳେ ଇନଭର୍ଟରାଇଜେସନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 71 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, ତେଣୁ କେତେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଣ୍ଟରାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ସେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା ନେଇ ନଥିବେ, ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇଥିବେ। ଆମେ କ'ଣ ପଥର ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇଥିବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବା, ଆଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମେସିନ ପତ୍ର ମିଳିଯିବ, ଭାବୁଛୁ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ସାରିଦେବୁ। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଏ ତାଲିକା ଉଭୟରେ ମେଳାପ କରିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଚାବି ଶେଷରେ ରହିବ କୋଉଠି ଏଇ ମରାମତି ପିରିୟଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ତ ସେଠି ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ସେ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଯାଏ। ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ସେଠି ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖୋଲା ଯାଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ପୂଜାପତ୍ର ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଟା ରୀତିନୀତିରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ।
ତେଣୁ ସେ ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ଖୋଲିବେ। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି 3 ଅଧିକୃତ ଗଜପତି, ସେ ଆଉ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଲିବେ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଯାହା ରୁଲ୍ 6 କହୁଛି, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ବି ତାଲା ପଡିବ ଚାବି ଯାଇ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏତିକି ରିଲାକ୍ସେସନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଓପି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାମ ଚାଲିବ, ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିବ ସିଲ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ସବୁ ଚାବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତାଲା ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଅଧିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହିଁ ଅଧିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟର ସେ ଚାବି ତତ୍କାଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ରହିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେପଟେ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା ସେ କହିଛି, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଲ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ।